بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى كافرا منها شربة ماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے، جس رب العالمین نے ہمیں ایک بڑی سب سے پہلے تو ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور اس کے بعد اشرف المخلوقات میں بنانے کے بعد ان میں سے بنایا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق جانتے ہوں، جو اللہ کی توحید کی معرفت رکھتے ہوں. ایک انسان کو انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ نعمت توحید ہے، وہ نعمت اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ہم ہر مجلس میں درود بھیجتے ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں اس توحید کی معرفت کرائی گئی، اور حق بھی بنتا ہے ان پر ہم اکثر درود پڑھے، ان پر سلام پڑھے کیونکہ انہوں نے ہمیں پہلے تو حقوق اللہ سے آگاہ کیا اور اس کے بعد حقوق العباد سے بھی آگاہ کیا. معزز سامعین کرام، مختصر سے اس درس کے اندر میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر اس دنیا کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی قدر و قیمت ہوتی، یا اس دنیا جو یہ ہمارے نزدیک جو پھیلائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس کی مکھی کے پر، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی برابری ہوتی، قیمت ہوتی، اللہ رب العالمین کسی کافر کو یہاں پر پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا. اس حدیث سے ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، انبیاء کرام بھیجے گئے اسی واسطے کہ آپ اس دنیا کی دھوکے میں نہ جائیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہاں پر آیا ہے جو بھی انسان ایک دن اس کو اس دنیا سے آ کر چلے جانا ہے. اب یہ جو دھوکے کی جگہ ہے یا دھوکے کا جو یہ سامان ہے، جیسا کہ علامہ اقبال کہتے تھے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. متاع غرور آدم علیہ السلام کو پہلے جنت دی گئی تھی، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے جب جنت سے نکالا گیا تو رب العالمین نے آزمائش کے طور پر اس دنیا میں بھیجا اور کہا کہ اب وہی اس جنت میں دوبارہ واپس آئے گا جو دنیا میں اس کے لیے اعمال کر کے آئے گا، اور اس دنیا کے دھوکے میں نہیں. قرآن کریم میں بار بار جس چیز کو رب العالمین نے دھوکہ کہا، سامعین کرام، وہ دنیا ہے. اس دنیا کو سمجھنا، اس دنیا کو جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کو چھوڑ دینا یہی دین ہے. ہرگز یہ بات نہیں ہے. یہ دنیا بنائی گئی ہے ہمارے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ انسان تمہارے لیے بنایا گیا ہے، لیکن آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے بے شک، لیکن آپ کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ تمام تر نعمتیں آپ کے لیے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنے کے لیے انبیاء کرام آئے، قرآن ہم تک آیا، احادیث آئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، بہانے طرح طرح کے ہیں، لیکن اپنے اصلی سفر اور حقیقی سفر کی طرف روانہ ہوتے چلے جا رہے. ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، وہاں کے لیے تیاری کرنا، وہاں کی زندگی کے بارے میں معلوم ہونا، وہاں کے لیے کچھ عمل کر کے جانا، یہی حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. حقیقی کامیاب کون ہے؟ حقیقی کامیابی کس کو ملی؟
जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, क्योंकि जो इस दुनिया को समझेगा वही ऐसे अमाल करेगा जिससे कल वो जहन्नम से बचेगा, और जिसने अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं हकीकी कामयाब वही इंसान है। यहाँ दुनिया की जो कामयाबी या दुनिया के अंदर कोई नाकामी है, ये वक्ती है, आर्जी है। एक दिन यहाँ से चले जाने के बाद हकीकी कामयाबी का सफ़र वहाँ से शुरू होता है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, कहते हैं लिब्नि आदम बैतान, हर इंसान जो दुनिया के अंदर आदम की औलाद में से जो भी है उसके दो घर होते हैं, बैतुन अला ज़हरिल अर्द व बैतुन फी बत्निल अर्द, एक घर जो इस ज़मीन के ऊपर है और एक घर इसके लिए है जो इस ज़मीन के अंदर है। बैतुन फी बत्निल अर्द, एक घर जो ज़मीन के अंदर है। और मुराद क्या है, इंसान जब दुनिया के अंदर आता है उसके दो ही घर हैं, एक जब वो दुनिया में जिस घर के अंदर रहता है, जिस मकान के अंदर रहता है, और दूसरा उसका घर जो है वो कब्र है, दूसरा जो है वो उसकी कब्र है। अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं फ़अमिद लिल्लज़ी अला ज़हरिल अर्द, एक इंसान ऐसा भी है हामी में से होता है, वो क्या करता है, जो ज़मीन के ऊपर उसका घर है उसकी तरफ आता है, उसके की तरफ इरादा करता है, उसको बनाने का काम करता है, फ़ज़ख़रफ़हु, उसको सजाता है, वज़य्यनहु, उसको मुज़य्यन करता है, वजअल फ़ीहि अब्वाबन लिश्शिमाल व अब्वाबन लिलजुनूब। इस तरह दुनिया की ज़िंदगी जब उसके दिल के अंदर घर कर जाती है, आखिरत को जब वो भूल जाता है, वो इसी घर के सजाने में दाएं तरफ बाएं तरफ सर्दी गर्मी तमाम तर चीज़ों का बंदोबस्त करता है, यहाँ तक कि उसके अंदर वो तमाम तर सहूलियात, जैसा कि आज के ज़माने में हम देखते हैं। एक पेशन गोई दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त की क़यामत की निशानियों में से कि मकानात जो है ना बड़े बड़े बुलंद बनाए जाएंगे, एक से बढ़कर एक, हर इंसान मुकाबला करेगा बड़े बड़े बुलंद इमारत तामीर करने में, हालांकि किसी को पता नहीं। अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं कि एक आदमी है दुनिया में, इस घर को सजाता है, संभालता है, इसके अंदर सर्दी और गर्मियों का बंदोबस्त करता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने फितरती तौर पर कमज़ोर बनाया है। ये न ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। इसको सर्दी के लिए भी इंतज़ाम चाहिए, गर्मी के लिए भी इंतज़ाम चाहिए। रसूल क्यों आए, कुरान क्यों भेजा गया कि ये इंसान कब्र के अंदर तू एक रात भी नहीं गुजार सकेगा अगर तेरे साथ वहाँ पर बंदोबस्त नहीं होगा। तू बहुत कमज़ोर है, अगर एक सांप भी तुझ पर मुसल्लत कर दिया जाएगा कब्र के अंदर, जहाँ तू बेबस होगा, कुछ नहीं कर सकेगा। बल्कि इस दुनिया के अंदर भी आपके आसपास सांप को मारने के हथियार भी होते हैं, लेकिन फिर भी तो सांप से डरता है। जहाँ पर आपके पास कोई हथियार नहीं, कोई बचाव के लिए कोई चीज़ नहीं, तो वहाँ के लिए तैयारी करना, उस घर की फिक्रमंद होना, यही असल इंसान जो है जो कामयाब है। इस दुनिया के धोखे में न आना, दुनिया धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। तो अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, कहते हैं वो इस दुनिया के घर को सजाता है, लेकिन गफलत ये है कि उस कब्र को, जिस घर में उसको रहना है जाना है, उससे गाफिल रहता है, बेनमाजों से उसे तबाह करता है, बर्बाद करता है। फिर अगर कोई कहने वाला किसी भी इंसान से पूछता है, अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं कि आप इस दुनिया वाले घर जिसको आपने 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में मुकम्मल किया, कब तक इसमें रहोगे इंसान? तो हर एक का जवाब हमें से यही होता है कि किसी को मालूम नहीं कि कब तक वो इस दुनिया के अंदर रहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो मकान का काम शुरू करते हैं, लेकिन जब मकान मुकम्मल होता है वो दुनिया में नहीं होते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के अंदर फल डालते हैं, लेकिन जब फल काटने की बारी होती है वो दुनिया से चले गए होते हैं। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैह कि वो उस घर को बनाता सजाता है, जब उसको कोई कहता है आप इसमें कब तक रहोगे, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता हूँ, आज हूँ कल हूँगा कि नहीं हूँगा। फिर उससे पूछा जाता है उस घर को जिसको तूने बेनमाजी से बदआमालियों से ख़राब किया, कब्र, उसमें कब तक रहेगा? तो हर एक का यही जवाब है, वहाँ पर हमेशा रहना है, वहाँ से एक असली ज़िंदगी शुरू होनी है। तो अब्दुल्लाह बिन ईज़ार कहते हैं कैसा है इंसान, तो इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि दुनिया धोखे का सामान है, इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि यहाँ की कोई गारंटी नहीं है, किसी भी वक्त हम यहाँ से चले सकते हैं, फिर भी तू इसको इतनी अहमियत देता है। और जहाँ तुझे हमेशा रहना है, जिसका तू एतराफ़ करता है हमारे बाबा अजदाद कहीं साल पहले चले गए हैं, हमेशा के लिए वहाँ हैं, तो वहाँ के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है, यकीनन ये कोई अक्लमंद इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है, अक्लमंद इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। इसीलिए गालिबन हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी में एक अजीम रात आएगी, वो कब्रिस्तान की पहली रात होती है, कब्रिस्तान की पहली रात होती है। वो उस रात की जो उसके साथ होगा वो उसकी ज़िंदगी की यादगार रात होगी, जो क़यामत के दिन तक उसको याद रहेगी। लिहाजा गरज यही है सामिन किराम, हम इस दुनिया के धोखे में न आकर, दुनिया को हमारे लिए बनाया गया बेशक, लेकिन इस दुनिया में हम आखरत की भी तैयारी करें। इसीलिए दुआ सिखाएगी हमें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हम भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें दुनिया भी अच्छी अता कर और आखिरत भी हमें अच्छी अता करना, और दुनिया के इस धोखे में हमें न डालना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।